press subscribe button and hit on bell icon so you never miss an updates from Vasishtha Botany Blogs. Right? Now we will discuss about cell wall. The discovery of cell wall credit goes to Robert Hooke. Right? Cell wall is a outermost layer of plant cell. Generally, it gives proper shape to the cell. Not only gives proper shape to the cell, but also it protects the cell from damaging, from mechanical damaging and infections. Right? Cell wall generally it protects the cell. Right? Plant cell wall, it is made up of mainly cellulose and other polysaccharides. Cellulose, hemicellulose, pectin and proteins. Plant cell wall mainly made up with cellulose, hemicellulose, pectin and proteins. Right? Some plant cells, they don't have cell wall, like gametes and zoospores. So they are called gymnogametes. Gymnogametes or gymnozoospores. Right? Gymnozoospores. Right. Generally గా మనకి 3 components ఉంటాయి సెల్ వాల్ లో. Components in cell wall. ఏంటంటే మ్యాట్రిక్స్, మైక్రోఫైబ్రిల్స్ and depositions. Right? The main components in cell wall: matrix, microfibrils, depositions. Depositions, they can be present or they may be absent in cell walls. But matrix, microfibrils, they are present in cell wall. Right? First one, matrix. Matrix, it is a jelly-like substance. It is a jelly-like ground substance. Mainly it consists water. Water percentage in matrix, 40 to 60% of water it is present in matrix. Right? Next, hemicellulose. Hemicellulose, it is a heteropolysaccharide. It is made up of many monosaccharides. Right? Glucose, galactose, arabinose, mannose and xylose. More than 10 monosaccharides they are present in hemicellulose. So different monosaccharides ఉంటాయి కాబట్టి it is a heteropolysaccharide. The percentage of hemicellulose in cell wall, it is 5 to 15%. 5 to 15% hemicellulose it is present in cell wall. Right? Next one, pectin. It is a highly branched heteropolysaccharide. It is also heteropolysaccharide. It consists different monosaccharides like rhamnose, alpha galactouronic acid, alpha galactouronic acid, galactose,
and arabinose. Like monosaccharides, they are present in pectin. Pectin also heteropolysaccharide. It consists different monosaccharides, so it is a heteropolysaccharide, right? Pectin is highly branched heteropolysaccharide. Next one, lipids, they are also present. Pectin, it consists 2 to 10%, 2 to 8% pectin. It is present in cell wall. Lipids, 1 to 5% lipids, they are present in cell wall. And finally, soluble proteins, they are present in 0.5 to 2% soluble proteins, they are present in cell wall. ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏంటి మ్యాట్రిక్స్ లో ఉంటాయి, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ సెల్ వాల్ కాంపోనెంట్స్ లో నెక్స్ట్ వన్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్. In plant cell, microfibrils, they are made up with cellulose microfibrils, they are present in plant cell wall, right. The person ఏంటంటే మనకి సెల్యులోజ్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ అనేవి ఈ రకంగా ఒక చట్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయి. ఈ ఇన్నర్ స్పేసెస్ లో మనకి ఏంటి హెమిసెల్యులోజ్, పెక్టిన్, లిగ్యులోజ్, లిగ్నిన్ వంటి మెటీరియల్స్, హెమిసెల్యులోజ్, పెక్టిన్, లిగ్నిన్ వంటి మెటీరియల్స్ ఈ గ్యాప్స్ లోకి మనకి ఏమవుతాయి ఇన్సెర్ట్ అవుతాయి. సెల్యులోజ్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ in plant cell wall, microfibrils, they are present, they are made up with cellulose. They are the structural elements in plant cell wall, so they are called steel bars of the cell wall. They are known as microfibrils. They are the structural elements in the cell wall. They provide hardness and rigidity to the cell wall, so they are called steel bars of the cell wall. ఏవంటే ఇక్కడ మనకి సెల్యులోజ్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ డిపోజిషన్స్. సెల్ వాల్లో కొన్ని డిపోజిషన్స్ చేరి ఉంటాయి. ఈ డిపోజిషన్స్ అనే మనకి జనరల్గా సెకండరీ సెల్ వాల్లో చేరుతాయి. లిగ్నిన్ అనే మెటీరియల్ చేరితే lignification antam. If lignin is deposited, it is known as lignification. It is present in xylem vessels and sclerenchyma cells. When soberin is deposited, it is known as soberization. When cutin is deposited, it is known as cutinization. జనరల్గా ఈ డిపోజిషన్స్ అనేవి మనకి సెకండరీ సెల్ వాల్లో మాత్రమే ఉంటాయి, ప్రైమరీ సెల్ వాల్లో ఉండవు ఇప్పుడు, రైట్. మనం ఇప్పుడు సెల్ వాల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్. సెల్ వాల్ మేడ్ అప్ విత్ 3 layers. ఫస్ట్ వన్ మిడిల్ లామిల్లా, it holds the 2 neighboring adjacent cells. It is a cementing layer. దీన్ని ఈ బ్లాక్ కలర్ లో కనిపించిన దాన్ని ఏమంటాం మనం మిడిల్ లామిల్లా. It is a common layer between 2 cells. It holds the 2 adjacent cells. రెండు పక్క cells ని కలిపి ఉంచుతుంది. So it is called cementing layer. Middle lamella, it is mainly made up of calcium pectate and magnesium pectate. Calcium pectate, it is more in number than magnesium pectate. It is more than magnesium pectate. Generally, middle lamella made up with calcium pectate and magnesium pectate.
Ripening fruits they are very soft because due to the dissolution of middle lamella. రైపనింగ్ ఫ్రూట్స్ బాగా పండిన ఫ్రూట్స్ అనేవి సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. రీజన్ ఏంటంటే ఈ సెల్స్లో ఉండే వాటి యొక్క ఆ ఫ్రూట్ యొక్క సెల్స్లో ఉండే మిడిల్ ల్యామిల్లా ఏమవుతుంది మనకి డిజాల్వ్ అయి ఉంటుంది. ద ఎంజైమ్ విచ్ డిజాల్వ్స్ ది మిడిల్ ల్యామిల్లా ఇట్ ఈస్ పాలీగ్యాలక్టోయూరినేస్. గ్యాలక్టోయూరినేస్ PGU అంటాం. మిడిల్ ల్యామిల్లాను కరిగించే ఎంజైమ్ ఏదంటే పాలీగ్యాలక్టోయూరినేస్. రైట్. అంటే రెండు పక్క సెల్స్ ని ఎడ్జసెంట్ సెల్స్ ని కలుపుతూ ఉండే కామన్ లేయర్ ఏమంటాం మనం మిడిల్ ల్యామిల్లా అంటాం. ఈ రెండు సెల్స్ కి ఒకటే మిడిల్ ల్యామిల్లా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కాల్షియం పెక్టేట్ అండ్ మెగ్నీషియం పెక్టేట్. రైపనింగ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ వెరీ సాఫ్ట్ డ్యూ టు డిజల్యూషన్ ఆఫ్ మిడిల్ ల్యామిల్లా. మిడిల్ ల్యామిల్లా అన్నది డిజల్యూషన్ అయి ఉంటుంది. రైట్. జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ ఎ ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ స్ట్రక్చర్ డ్యూరింగ్ సైటోకైనసిస్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్, ప్లాంట్ సెల్ డివిజన్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ స్ట్రక్చర్ డ్యూరింగ్ సైటోకైనసిస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్ డివిజన్. మన ప్లాంట్ సెల్ డివిజన్ లో ఫ్రాగ్మోప్లాస్ట్ అనే బ్యారల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ ఏర్పడుతుంది. ఈ ఫ్రాగ్మోప్లాస్ట్ లోకి ఫ్రాగ్మోప్లాస్ట్ అనే బ్యారల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ ఏర్పడుతుంది. ఈ బ్యారల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ లోకి గాల్జీ బాడీస్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే వెసికల్స్ చేరడం వల్ల సెల్ ప్లేట్ ఏర్పడుతుంది. ఈ సెల్ ప్లేట్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ గ్రాడ్యువల్లీ చేంజెస్ ఇంటూ మిడిల్ ల్యామిల్లా. సెల్ ప్లేట్ గ్రాడ్యువల్లీ చేంజెస్ ఇంటూ మిడిల్ ల్యామిల్లా. రైట్. ఇది మిడిల్ ల్యామిల్లా. మిడిల్ ల్యామిల్లా మీద ఉండే లేయర్ ని ప్రైమరీ వాల్ అంటాం. ఈ సెల్కి ఇది ప్రైమరీ వాల్ గ్రీన్, ఇటువైపు సెల్కి ఇది ప్రైమరీ వాల్. సపోజ్ పక్కన రెండు సెల్స్ ఉన్నాయండి. ఈ రకంగా రెండు సెల్స్ కూడా మిడిల్ ల్యామిల్లా కామన్. మిడిల్ ల్యామిల్లా మీద డిపాజిట్ అయి ఉండే వాల్ ఏమంటాం మనం ప్రైమరీ వాల్. ప్రైమరీ వాల్ లో కూడా మనకి సెల్యులోజ్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి. ద మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఆర్ సెల్యులోజ్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఆర్ స్మాల్, స్మూత్, వేవీ and loosely arranged. Small, short, smooth-walled and loosely arranged microfibrils, cellulose microfibrils, they are present in primary wall. Cellulose concentration in primary wall, it is 20%. ఇది primary wall. మిడిల్ ల్యామిల్లా మీద డిపాజిట్ అయి ఉండేదాన్ని ఏమంటాం మనం ఈ గ్రీన్ లేయర్ ని ప్రైమరీ వాల్ అంటాం. ప్రైమరీ వాల్ లో మనకేంటి సెల్యులోజ్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ షార్ట్, వేవీ, స్మూత్ వాల్డ్ అండ్ లూజ్లీ అరేంజ్డ్ సెల్యులోజ్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి ప్రైమరీ వాల్ లో. మనకి ప్రైమరీ వాల్ కొన్ని చోట్ల తిన్నిగా ఉంటుంది. మిడిల్ ల్యామిల్లా మీద ప్రైమరీ వాల్, ఇది ప్రైమరీ వాల్ కొన్ని చోట్ల థిన్గా ఉంటుంది, పల్చగా ఉంటుంది. పల్చగా ఉండే ఏరియాని ప్రైమరీ పిట్ ఫీల్డ్స్ అంటాం. దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ప్రైమరీ పిట్ ఫీల్డ్స్. వాట్ ఆర్ ప్రైమరీ పిట్ ఫీల్డ్స్? ఇది ప్రైమరీ వాల్ యూనిఫామ్ థిక్నింగ్ గా ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల మాత్రం పల్చగా ఉంటుంది, పలుచని ఏరియాగా ఉంటుంది. పలుచగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏర్పడే ఈ ఏరియాలను ఏమంటాం మనం పలుచగా ఉండే ఏరియాలను ఏమంటాం మనం ప్రైమరీ పిట్ ఫీల్డ్స్ అంటాం. రైట్. ప్రైమరీ వాల్ మీద సెకండరీ వాల్ డిపాజిట్ అయి ఉంటుంది. సెకండరీ వాల్ లో కూడా మనకి సెల్యులోజ్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ లాంగ్, స్ట్రైట్ అండ్ టైట్లీ ప్యాకేజ్డ్. టైట్లీ ప్యాకేజ్డ్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి. లాంగ్, స్ట్రైట్, టైట్లీ ప్యాకేజ్డ్ cellulose microfibrils. The percentage of cellulose in secondary wall, it is 40%. ఈ రకమైన సెల్యులోజ్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ అనేవి సెకండరీ వాల్ లో ఉంటాయి. రైట్. సెకండరీ వాల్ అనేది కొన్ని చోట్ల ప్రైమరీ పిట్ ఫీల్డ్స్ ఉండే చోట కంప్లీట్ గా ఉండదు. కంప్లీట్ గా లేని ఏరియాలను ఏమంటాం మనం పిట్స్ అంటాం. పిట్స్.
ఈ పిట్స్ ద్వారా మనకి ఏంటంటే సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రాండ్స్ అనేవి ఒక సెల్ నుంచి ఇంకొక సెల్ కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి. ఈ సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రాండ్స్ ని దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ప్లాస్మోడెస్మాటా. ఎక్కడైతే మనకి సెకండరీ వాల్ అనేది ప్రైమరీ వాల్ మీద ప్రైమరీ పిట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్న చోట సెకండరీ వాల్ అనేది ఉండదు. సెకండరీ వాల్ లేని ఏరియాని ఏమంటాం మనం? పిట్స్. ఈ పిట్స్ ద్వారా మనకేంటి? పిట్స్ ద్వారా సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రాండ్స్ పక్క సెల్స్ కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి. వీటిని ఏమంటాం మనం? ప్లాస్మోడెస్మాటా అంటాం. యాక్చువల్ గా మనకి సెకండరీ వాల్ లో మరలా 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. S1, S2, S3 అంటాం. ఈ రకంగా S1, S2, S3 అనే లేయర్స్ ఉంటాయి. S1, S2, S3 రైట్. ఈ రకంగా సెల్ వాల్ ఉంటుంది. సెకండరీ వాల్ S1, S2, S3. ఇటువైపు కూడా సేమ్ S1, S2, 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 ఇంకోటి S3. సెకండరీ వాల్లో మనకి ఏంటంటే S1, S2, S3 అనే లేయర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రైమరీ వాల్కి సెకండరీ వాల్కి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రైమరీ వాల్, సెకండరీ వాల్. ప్రైమరీ వాల్లో మనకి హెమిసెల్యులోజ్, పెక్టిన్, ప్రోటీన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. హెమిసెల్యులోజ్, పెక్టిన్, ప్రోటీన్, లిపిడ్స్ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటి? ఎక్కువగా ఉంటుంది. సెకండరీ వాల్లో హెమిసెల్యులోజ్, పెక్టిన్, ప్రోటీన్, లిపిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది. లిగ్నిన్ డిపోజిషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ప్రైమరీ వాల్. ప్రైమరీ వాల్లో లిగ్నిన్ డిపోజిషన్ అనేది ఉండదు. లిగ్నిన్ డిపోజిషన్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సెకండరీ వాల్. లిగ్నిన్ డిపోజిషన్ అనేది మనకి సెకండరీ వాల్లో ఉంటుంది రైట్. ప్రైమరీ వాల్లో ఎక్కువగా 60% పెక్టిన్ ఉంటుంది. పెక్టిన్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ, సో ఇట్ గివ్స్ ఎలాస్టిసిటీ టు ద ప్రైమరీ వాల్. పెక్టిన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ప్రైమరీ వాల్ కి ఎలాస్టిక్ నేచర్ అనేది వస్తుంది. ప్రైమరీ వాల్ కి పెక్టిన్ అనేది సెకండరీ వాల్ లో తక్కువగా ఉంటుంది. పెక్టిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇట్ ఈస్ 40% ఓన్లీ ఇన్ సెకండరీ వాల్. ప్రైమరీ వాల్ లో మనకి కెనాట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ లేయర్స్. సెకండరీ వాల్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ S1, S2, S3 లేయర్స్. S1, S2, S3 అనే లేయర్స్ సెకండరీ వాల్ లో ఉంటాయి. ప్రైమరీ వాల్ ఈజ్ సింగిల్ లేయర్ రైట్. ఇక్కడ సెల్ వాల్ యొక్క గ్రోత్ అనేది 2 టైప్ లో ఉంటుంది. ఎపోజిషన్, సెకండ్ వన్ ఇంటూ ససెప్షన్. What is apposition? Apposition means deposited material deposited on pre-existing cell wall. Deposited material deposited on pre-existing cell wall. Deposited material deposited on pre-existing cell wall. Cell wall పైన deposit material deposit అయితే దీని ఏమంటాం మనం? Apposition. Apposition means cell wall material deposited over the pre-existing cell wall. What is intussusception? Intussusception means deposited material added within the pre-existing cell wall. It is known as intussusception. Intussusception means the added material within the cell wall. The adding material within the pre-existing cell wall, it is known as intussusception. Cell wall growth is 2 types, apposition and intussusception. Right? Thank you.